Good morning, my dear students. This is about the concept and importance of the integrated education. In the earlier class, we have learnt about the concept of the inclusive education and the special education. Today, we shall discuss about the concept and importance of the integrated education. Yes, is there any difference between the integrated education and inclusive education and also special education? What is the main difference between the inclusive education and integrated education and also the special education? ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆನಾ? ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. That's why let us we know about the concept of the integrated education, meaning and concept. This is a new concept in the unit number 1.1, that is the concept of the integrated education in the unit number 1. ಇದು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 1.1ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಅಂಶಗಳಷ್ಟೇ ಇದು. ಅದರ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. Here the integrated education is the educational program. Basically it is an educational program in which exceptional children attend classes with normal children on either a part or full-time basis. Integrated education is the educational program in which exceptional children attend classes with normal children on either a part or full-time basis. This is a very different educational thing and also very interesting one. ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತರಗತಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕಳಿಬೋದು ಕಾಲವನ್ನು, ಅಥವಾ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತರಗತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ. It is a placement of the disabled children in ordinary schools with some specialized educational help and services. It is a placement of the disabled children in ordinary schools with some specialized educational help and services. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೀವುಗಳು ಹಾಗೆ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ all the students who are away from the education for any reason, like physically, mentally, socially deprived, or because of any caste, creed, gender, race, ability, disability, lifestyles, etc. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ with some specialized educational help and services. It does not necessarily integrate all the students who are away from the education for any reason, like physically, mentally, socially deprived, or because of any caste, creed, gender, race, ability, disability, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಸಮರ್ಥರು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಜಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಜನಾಂಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀಬೋದು. Okay, the concept of the integrated education arises as outcome of national policy of education. Already you know that in the 1986 the Indian government recommended to provide equal opportunity to all, not only for access but also for success. ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1986ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ನಾರ್ಮಲೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. It does not create the feeling of the differentiation among the disabled children. It helps to remove inferiority complex among disabled children. It provides the peer group help in learning from normal children. It provides the disabled children a chance to enjoy school life with normal children. It ensures the social integration. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೀಳರಿಮೆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು, ನಾನು ಅಸಮರ್ಥ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಮವಯಸ್ಕರ ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ
ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಮಾಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇತರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣದಂತೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇರೋದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. Let us see what are the important objectives for the integrated education. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಾವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದಾದರೆ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. The second thing is to promote the educational provisions to meet the social and cultural needs. Third one, to alert the children to independent in their daily living skills and abilities. To facilitate community education for healthy attitudes. To provide the ways for the availability of the habitation and the rehabilitation services. Sixth one, to prevent the childhood disabilities. To prevent the childhood disabilities. Seventh one, to diagnose the disabilities of the children easily and as early as possible. To prepare the children for economic independence. Ninth one, to develop democratic values in the children. 10th one, to develop self-confidence and courage to meet the challenges of life. 11th one, to make the education more meaningful and useful for all. 12th one, to determine the welfare of the individuals as well as nation. To provide the equal opportunities but not the identical opportunities. But not the identical opportunities. To each one of the develop to the limit his capacities, to give a start to the skills and potentialities
the disabled children in different fields. To make the field, to make the disabled children psychologically, socially, economically, and educationally sound. And educationally sound. Here, the important thing, that is the objectives of the integrated education. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೆಲಸ. ಮೂರನೇದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸಮುದಾಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಐದನೇದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆರನೇದು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಅಸಮರ್ಥತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಳನೇದು, ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸಿಲಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರೆದು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆದು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು, ಸವಾಲುಳ್ಳ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 14ನೇದಾಗಿ ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸಮರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ತರಗತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸಂಪತ್ತು, ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ, ಹ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ, ಸೋಷಿಯಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲಿ ಸೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೊನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು, ಆ ಥರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಲವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ, ಸೋಷಿಯಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲಿ ಸೌಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್
and concept of the integrated education. This is all about the meaning. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ.